बाबा बंदा सिंह जी बहादुर उस वक्त पंजाब वल तुरे जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नवाब वजीद खान दे भेजे हुए खरीदे हुए पठाणा ने खंजर मारिया। कलगियां वाले पातशाह महाराज अपनी मौज दे विच मर्जी दे अनुसार सचखंड नूं गए। इधर उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब पहुँचे। जद सिखां नूं पता भी नहीं कि गुरु कलगीधर महाराज अचानक दक्षिण वाले पासे ज्योति जोत समा गए और इधर हुकूमत भी सख्त है। नवाब सरहंद वाला किसी ऐसे मौके की भाल दे विच है कि वड्डा नुकसान करके सिखां नूं मुकाया जा सके। उस वक्त गुरु कलगीधर महाराज ने माधो दास तो बैरागी तो बंदा सिंह बहादुर थाप के सिख राज की नींह की जड़ जिहड़ी पंजाब की धरती दे विच लाउण दे लई बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भेजिया। इत्थे बांगड़ पहुँचदिआं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने केसरी निशान साहिब चलाया जो इस वक्त वर्तमान समय के हालात बने हुए ने वो भी गल नाल जुड़ती है। ऐलान कर दिता किसी नूं किसी प्रकार की जरूरत होवे तकलीफ होवे समाजिक राजनीतिक धार्मिक पक्ष तो जां निजी जीवन तो आके ते खालसे की शरण विच आए तो मिले। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास लोग आने शुरू होए। गुरु कलगीधर महाराज के हुक्मनामे सिखां तक पहुँचे। एकत्रता होनी शुरू हुई। इस इलाके के लोगों ने किसान भरावां ने जाके फरियाद की। अज हालात बने हुए ने किरसानी दे। फरियाद की बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं चौधरी ते एहलकार बड़े तंग करते हैं। कदे फसल मर गई तो भी वो समझते नहीं। कर वसूली ते लाजमी है तशद्दुद भी हुंदा आप कदे भुखे रह जाते हैं। उस वक्त फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने निहंग सिंह फौजा नाल लैके ते विगड़े हुए चौधरी सिद्धे किए। राज सथापति तो मजारियां नूं जिमींदार ते इन्हां जमीनां दी इन्हां जायदादां दे मालक बनाया। इस प्रकरण नूं रोक के मैं एक विचार साझी करदिआं राती महापुरखां नाल साझी करिया सी। दास दे निजी जीवन दे विच ऐसी घटना है। बाबा संगत सिंह दे नाम ते वसिया होया ते जद लभीए बाबा संगत सिंह कौन सी? डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों रणजीत सिंह एंड देयर रूल्स अ गेटवे टू सिखइज्म दे विच लिखदा है। जरनल संगत सिंह लिख के ते गूगल ते सर्च मारो विकीपीडिया ते उत्ते डाटा आ जाता है। बाबा संगत सिंह सिख राज की मिसल घनैया मिसल जिहड़ी सब तो वड्डी मिसल सी बटाले वाली इहदी फौज का इहने लड़ियां अफगान दे सुल्तान नूं मार के ते सोने नाल जड़ी हुई लिया के शमशीर महाराजे दे भेंट कीती। सीने बसीने कथावां विच मैं बजुर्गां तो सुनिया कि शाही तबेले दे विच जिथे घोड़े हुंदे ने पहरेदारां नूं जरूरी काम सी आके अपने जरनैल नूं मिले कि ड्यूटी बदल दी जाए। आख्या तुसीं चले जाओ मौजां लो कोई नहीं। आप कल्ले ने पहरा लाया। चोरां नूं नहीं सी पता। संगत दी ध्यान देण जो गल है जिन्हें पेश होना चाहुंदे आ सज़ा दे हकदारां देवो पर एक हाथ जोड़ के बेनती है जिहदे नाल रात वाह पिया सी उहदे दर्शन करा दो। पता किया गया
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਐਸੀਆਂ ਸੂਰਮਤਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਭੋਏ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਖਵਾਉਣਾ। ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ 360 ਘਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੋਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਐਸਾ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ? ਹੋਈਏ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾਈਏ ਵੀ, ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਗੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਐਲਕਾਰ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਸਮਾਣੇ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਸਮਾਣੇ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਸਮਾਣੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਹੁੰ ਤੋੜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਡੌਰੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਡੌਰਾ ਸਾਧੂਵਾੜਾ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸੀ। ਸਾਧੂਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਡੌਰਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਦੜਾਇਆ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਆਵੇਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੀ ਖਾਨਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭੱਜੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਓਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕੌਤਕ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮੰਗਲ ਵਿਖੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੋੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਡਾ ਭੈ ਭੀਤ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ-ਮਾਰ ਵਰਸ਼ੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਤੂੰਬਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭੈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦਾ। ਆਖਰ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਝ ਜਥਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਆਦਿਕ ਛਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਲੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਗਲਤ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਨ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਵੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦੀ ਪੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ, ਇਹਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹੱਲ ਦੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਡ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੜਾ ਕਰੂਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਖਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨੰਗੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਏ। ਅਣਜਾਣ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਗੰਢ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਗੈਰ ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਂਗੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹੀ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ
ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੇਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਹੈ, ਜੰਜੀਰ ਬੰਨੀ ਕਮਰ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ, ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜਲੂਸ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਰਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਬੇਨਿਆਈਆਂ ਕਰਨ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੌਰੇ ਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਧ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਟਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਐਸੇ ਪਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਰ ਛਤਰਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, ਸਿੰਘੋं की सल्तनत का पौधा लगा चले। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव है सरों पे उठा चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, बस ताजो तख्त अब कौम पाएगी, जालमों का दुनिया से निशान तक मिटाएगी। सच वापरिया साध संगत जी, राज आया, दुनिया याद करती है। ये सबूत ने कि सब तो वध एजुकेटेड जे लोग सन ते सिख अंपायर दे अंदर महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे अंदर सन। गल झूठ नहीं, कदे रिकॉर्ड खोल के देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का पता लगेगा। हर पिंड का शख्स पढ़िया लिखिया सी। तुहाडे घरां दे विचों कहते कढ़ के लालच ते जबर दे नाल अग ला के साड़ दिते गए, फिर अनपढ़ बनाए गए। एजुकेशन का ढांचा खत्म किया गया। सब तो वध खुशहाल लोग सन। 13 पाउंड इंग्लैंड के सिख